یہ فصل الکلام سے کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ آخری بات جو ہے نحو زید قام زید کے بعد سے ویسمى جملة فعلية إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا. چلے میں یہاں سے دوہرا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل الکلام۔ کل کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کلام کی تعریف کو، کہ کلام کہتے کس کو، یہ کس چیز کا نام ہے کلام۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کلمے کی تعریف، کہ کلمہ وہ اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی بتاتا ہے، تو کلمے کے مقابلے میں آتا ہے کلام۔ تو کلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی بڑی زبردست تعریف کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے بھی آسان۔ تعریف کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو شامل ہوتا ہے اسناد کے ساتھ۔ دو یا دو سے زیادہ کلموں کو شامل ہوتا ہے اسناد کے ساتھ، یعنی وہ کلام جو ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں گے، اور ان دو یا دو سے زیادہ کلموں کے اندر اسناد بھی ہوگا۔ پھر اسناد کس کو کہتے ہیں، اس کی پھر تعریف کی کہ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہو، اور وہ نسبت ایسی ہو کہ اگر بات کرنے والا بات کرنے کے بعد خاموش ہو جائے تو مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو، ایسی نسبت ہو۔ ایسی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد۔ پھر اس کی مثال دی، جیسے زید قائم۔ کلمتین کا مطلب، کلمتین کا مطلب دو ہے یا دو سے زیادہ یا تین سے زیادہ یا تین نہیں، یا تین سے زیادہ؟ کلمتین کا مطلب تو دو ہی ہے، لیکن میں تشریح میں یہ بات بول رہا ہوں نا کہ دو یا دو سے زیادہ ٹھیک کلمے۔ ہے، ٹھیک ہے۔ کلمتین کا مطلب دو ہی ہے۔ اچھا، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کی کہ اس کی دو مثالیں ہیں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب جب میں نے یہ بات کر لی کہ زید کھڑا ہے، عامر نے سبق پڑھ لیا ہے، سہیب نے سوال کر لیا ہے، ابراہیم بھائی نے اپنی بات بتا دی ہے۔ اب دیکھیں، جب میں بات کر کے خاموش ہو جاتا ہوں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ مزید اگر میں کچھ نہ بھی بولوں تو آپ کو بہرحال بات کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ ہے کلام۔ یا میں شروع میں فعل لے کر آؤں گا، جیسے میں کہتا ہوں قام زید، زید کھڑا ہوا۔ یا میں بولتا ہوں حافظ شیر احمد الدرسہ، شیر احمد نے سبق یاد کر لیا۔ اب دیکھیں، بات کہہ کر میں خاموش ہو جاؤں تو آپ کو ایک مکمل بات کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، اس کو بولتے ہیں کلام۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، پھر جملے کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ، اگر کلام کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور اگر کلام کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور دونوں کی مثالیں گزر گئی ہیں۔ اسمیہ خبریہ کی مثال جیسے زید قائم، فعلیہ خبریہ کی مثال جیسے قام زید۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی تھی فعلمہ سے، فعلمہ یہاں سے یہ بات بیان کی تھی کہ کلام کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مسند کا ہونا اور ایک مسند الیہ کا ہونا۔ کلام کے اندر کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ دو چیزوں کا، مسند کا ہونا اور مسند الیہ کا ہونا۔ مسند جی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ حکم لگاتے ہیں، اور مسند الیہ کہتے ہیں جس پر آپ حکم لگاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا حافظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے سبق یاد کر لیا۔ سبق یاد کر لینا حکم ہے جو شاگرد پر لگ رہا ہے کہ شاگرد نے سبق یاد کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مسند کا یعنی اس چیز کا جس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، اور مسند الیہ کا جس کے اوپر حکم لگایا جائے۔ اور مسند اور مسند الیہ یا تو دونوں اسم ہوتے ہیں یا پھر ایک اسم اور ایک فعل ہوتا ہے۔ تو کلام کے اندر یا تو دونوں اسم ہوں گے یا پھر ایک اسم اور ایک فعل ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام کے اندر دونوں فعل ہوں، کیونکہ فعل صرف مستد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فعل کے ذریعے سے آپ کسی اور پر حکم لگا سکتے ہیں، بس اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اگر دونوں فعل ہوں گے تو آپ کے پاس مسند تو ہوگا لیکن مسند الیہ نہیں ہوگا، اور کلام جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ کلام جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح کلام ایک اسم اور ایک حرف سے مل کر بھی نہیں بنے گا، کیونکہ اسم ہوگا وہ یا تو مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا۔ ایک ہی اسم کو آپ مسند اور مسند الیہ دونوں تو نہیں بنا سکتے نا، تو ایک اسم اور ایک حرف سے مل کر بھی کلام نہیں بنتا۔
इसी तरह एक फेल और एक हर्फ से मिलकर भी कलाम नहीं बनता, क्योंकि फेल बन जाएगा मुस्नद, हर्फ तो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। अब इसका तर्जमा भी देखें। फ़उलिमा, पस मालूम हो गया, अन्नल कलाम, बेशक कलाम, ला यहसिलु इल्ला मिन इस्मैनी, नहीं हासिल होता मगर दो इसमों से। यानी कलाम के अंदर चूंकि मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना जरूरी है, तो मुस्नद और मुस्नद इलैह होंगे या तो दोनों इसम हो, नहवु जैसे ज़ैदुन काइमुन, व युसम्मा जुमलतन इस्मियतन, और इसका नाम रखा जाता है जुमला इस्मिया। औ मिन फ़िअलिन व इस्मिन, या फिर कलाम हासिल होता है एक फेल से और एक इसम से, एक फेल से और एक इसम से। नहवु जैसे कामा ज़ैदुन, कामा फेल है, ज़ैदुन इसम है। व युसम्मा जुमलतन फ़िअलियतन, और इसका नाम रखा जाता है जुमला फ़िअलिया। इज़ ला यूजदु, इसलिए कि नहीं पाए जाते मुस्नद और मुस्नद इलैह मान इकट्ठे, फी गैरिमा, इन दोनों के अलावा में। इन दोनों के अलावा तीन मिसालें बन सकती हैं, दोनों फेल हों, एक फेल और एक हर्फ हो, एक इसम और एक हर्फ हो। इन तीन सूरतों में कलाम पूरा नहीं होगा। कलाम पूरा होने की सिर्फ दो ही सूरतें हैं, टोटल 5 सूरतें बनती हैं। दो में कलाम हो सकता है, तीन में कलाम नहीं हो सकता। जिनमें कलाम हो सकता है वो दो सूरतें कौन सी, या तो दोनों फेल हो, या फिर क्या नाम है, दोनों इसम हो, या फिर एक इसम और एक फेल हो, इनमें कलाम बन सकता है। तीन सूरतें जिनमें कलाम नहीं बन सकता, दोनों फेल हो, एक फेल और एक हर्फ हो, एक इसम और एक हर्फ हो। वला बुद्दा, हालांकि जरूरी है, लिल कलामी, कलाम के लिए, मिनहुमा, इन दोनों का होना। अब आगे सबक को समझे। फ़इन क़ीला, यहाँ से एक एतराज कर रहे हैं। एतराज आपका अभी जो सबक पढ़ा है उस पर है। एतराज यह है कि आप कहते हैं कलाम जो है वो एक फेल और एक हर्फ से नहीं बनता। अभी हमने पढ़ा ना कि कलाम के जरिए जरूरी है कि या तो दोनों इसम हो, या एक फेल और एक क्या हो, इसम हो। तो कलाम जो है एक फेल और एक हर्फ से मिलकर नहीं बनता, ये बात आपने की है, लेकिन ये बात आपकी ठीक नहीं है। इसलिए कि हम आपको दिखाते हैं ऐसा कलाम जो एक हर्फ और एक फेल से मिलकर बनेगा। तो आपकी ये बात कि एक हर्फ और एक फेल से मिलकर कलाम नहीं बनता तो खत्म हो गई ना, वो दुरुस्ती नहीं रही। चलें जी, दिखाएं आप हमें कि कहाँ पर एक फेल और एक हर्फ से मिलकर कलाम बना है। तो वो कहते हैं ये देखो, या जईदू, ए जैद। आप देखें ना, मैं कहता हूँ या अल्लाह, ए अल्लाह, या तो सर अब जईदुल, इसका ए तर्जुमा जैद। बाद में करेंगे, जी जी। तर्जुमा बाद में करेंगे, कद नूक़िज़ बिन निदाई। हाँ, तो मैं बाद में करता हूँ। या जईदू, अब देखें या हर्फ है, हर्फ निदा है, और जईदू इसम है। अब यहाँ पर कलाम एक इसम और एक हर्फ से मिलकर बना है, तो यहाँ पर तो दोनों इसम नहीं है, या एक फेल और एक इसम नहीं है, बल्कि एक हर्फ और एक इसम है। कलाम मुकम्मल है। इसलिए कि जब आपने किसी को पुकारा या जईदू, तो जिसको आपने पुकारा उसको पता चल गया ना कि मुझे पुकारा जा रहा है। आप बात कहकर खामोश हो जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि मुझे पुकारा जा रहा है। जवाब, जवाब ये है कि यहाँ अगरचे हमें नजर तो एक इसम और एक हर्फ आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये इसम और हर्फ नहीं है, बल्कि इसम और फेल है। इसलिए कि या हर्फ निदा ये अदउ फेल के कायम मकाम है। जिस तरह वजीर आजम मुल्क में ना हो तो नायब वजीर आजम जो होता है वो वजीर आजम ही की सीट संभाल लेता है। जैसे सदर ना हो तो नायब सदर जो है वो सदर के काम करता है। तो यहाँ पर या जो है ये अदउ फेल के कायम मकाम है, अदउ फेल के कायम मकाम है। तो यहाँ पर या अदउ फेल के जब कायम मकाम है तो गोया कलाम अदउ फेल और जैद इसम से मिलकर बन रहा है, हर्फ और इसम से मिलकर नहीं बन रहा। आपका एतराज तब दुरुस्त होता है जब या ऐसा हर्फ होता है जो फेल का कायम मकाम ही ना होता, जबकि ये तो फेल के कायम मकाम है। अब तर्जमा सुने। फ़इन क़ीला, पस अगर एतराज किया जाए, कद नूक़िज़ बिन निदाई, के बेशक ये बात टूट जाती है, यानी पीछे जो आपने बात की है वो टूट जाती है, बिन निदाई, निदा के साथ। निदा से मुराद हर्फ निदा, हर्फ निदा के साथ। नहवु जैसे या जैदु, ए जैद। कुल ना, तो हम जवाब देंगे, हर्फ निदाई काइमुन, हर्फ निदा जो है वो कायम मकाम है, अदउ व अतलुबु, अदउ और अतलुबु फेल के, वहुवल फ़िअल, और अदउ और अतलुबु जो है वो फेल है। फला नक़ज़ अलैहि, पस नहीं है कोई नक़ज़ इस बात पर। नक़ज़ से मुराद एतराज, पस नहीं है कोई एतराज इस बात पर। व इज़ा, अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मुकद्दमे से हम फारिग हो चुके हैं।
मुकदमे के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने बयान कर दी हैं। मुकदमे के अंदर ज़रूरी क्या था? नहव की तारीफ़ करना, उसकी गर्ज़ व आयत को समझना और उसके मौजू को समझना। फिर इसके बाद कलमे की तारीफ़ को समझना, उसकी अक़साम की तारीफ़ को समझना, वो हमने कर लिया। तो कहते हैं मुकदमे से हम फारिग हो चुके हैं। मुकदमे से फारिग होने के बाद अब हम अक़साम सलासा को शुरू करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी है और अल्लाह ही मदद करने वाले। अब हम किसको शुरू करेंगे? अक़साम सलासा को। अक़साम सलासा से मुराद किस्म अव्वल इसम के बारे में होगी, किस्म सानी जो है वो फ़ेल के बारे में होगी, और किस्म सालिस जो है वो हर्फ के बारे में होगी। कलमे की तीन किस्में ना, इसम, फ़ेल और हर्फ। तो इसी तरतीब से किस्म अव्वल में इसम बयान करेंगे, किस्म सानी में फ़ेल बयान करेंगे, किस्म सालिस में हर्फ को बयान करेंगे। वह इज़ा, और जब फरगना हम फारिग हो गए मिनल मुक़द्दमती मुक़दमे से, फल नशरा, बस हम शुरू कर रहे हैं, फिल अक़साम सलासती अक़साम सलासा को। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ु वल मुईन, अल्लाह ही तौफीक देने वाला है और वही मदद करने वाला है। अब देखिए किताब का एक हिस्सा हमने पढ़ भी लिया और उम्मीद है आपने याद भी किया होगा। कल इंशाअल्लाह जुम्मा है। शुरू से लेकर मुकदमे में जितनी जितनी बहसें, जितनी चीज़ें बयान की है मुसन्निफ ने, वो कल आप मुझे सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जी, आज का सबक समझ में आ गया? आसान सा सबक था, कोई मुश्किल नहीं था। जी जी।